উপাসনা শুরু হচ্ছে নারায়ণ সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ज्ञाता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रदेकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं मत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मन्तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानगनिर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तीर्यगूर्ध्वमधशायि रश्मयस्तस्य सन्तताः सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वाभ्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थान् विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणोपमा
तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्। वृतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु
तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চদশ শ্লোক। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। সংযত চিত্ত যোগী এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর পরমেশ্বর রূপ আমাতে সমাহিত করে আমাতে স্থিত পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা রূপ শান্তি লাভ করেন। আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল যোগারূঢ় ব্যক্তি। যোগারূঢ় ব্যক্তি তিনি কি করেন, তার বৈশিষ্ট্য কি, তিনি কিভাবে যোগ আচরণ করেন, সেই প্রসঙ্গে ভগবান বলছিলেন। আমরা এর আগে দেখেছি কিভাবে যোগারূঢ় ব্যক্তি আসন করেন। যিনি যোগী বা যোগারূঢ় ব্যক্তি তিনি যোগ সাধনা অভ্যাস করেন। যোগ মানে পাতঞ্জল যোগসূত্র অনুসারে যে সমাধি যোগ, সেই যোগ অষ্টাঙ্গ যোগ। সেখানে একটি অঙ্গ হলো আসন। সেই আসন প্রসঙ্গে ভগবান কিছু শ্লোকে বলেছেন যে সেই আসন কিভাবে করতে হয়, কোথায় করতে হয়, এবং সেই আসনে কুশ, অজিন, চৈল প্রভৃতি পরপর থাকে।
এবং কোনো উচ্চ নিচ স্থানে, মানে অনেক উঁচুতে অনেক নিচুতে এরকম স্থানে হওয়া যাবে না সে আসন। এবং সে আসনে বসে মনকে একাগ্র করে ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে। এভাবে যোগী নিজের চিত্ত শুদ্ধির জন্য সমাধি বা যোগ অভ্যাস করবেন এবং তার শিরদাঁড়া, মাথা এবং গলা বা ঘাড় সমান থাকবে। তিনি স্থির হয়ে বসবেন। নাসিকার অগ্রভাগে তিনি দেখবেন, তার দৃষ্টি থাকবে, অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেবেন না তিনি। এইভাবে তিনি একাগ্রতা অভ্যাস করবেন, যোগ অভ্যাস করবেন। এবং এইভাবে যদি যোগ অভ্যাস করা হয়, তাহলে ভগবান তিনি লাভ করবেন বা তিনি উম সমাধি লাভ করবেন। আরো কিছু প্রসঙ্গে আরো কিছু গুণাবলীর কথা বলা হয়েছিল, যে তাকে ইন্দ্রিয় এবং মন দুটোই সংযত করতে হবে। তিনি ভয় শূন্য হবেন এবং তিনি ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থির থাকবেন। এরকম ব্যক্তি যিনি ভগবৎ পরায়ণ হবেন, তিনি যোগ অভ্যাস করবেন এবং তিনি সমাধি লাভ করবেন। সেই প্রসঙ্গে এই পঞ্চদশ শ্লোকটি বলা হচ্ছে, ইয়ুঞ্জান্নেবম। যিনি যোগী, অর্থাৎ যিনি যোগ অভ্যাস করছেন, তিনি প্রত্যেক মুহূর্তে সব সময় নিজেকে সেই পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত রাখবেন এবং এই যুক্ত রাখার জন্য প্রতি মুহূর্তে তাকে মনকে সংযত করতে হবে। মন সংযত না হলে আমার মন ঈশ্বরের প্রতি যাবে না। মন যদি বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়, তাহলে আমি কখনোই মন একাগ্র করতে পারবো না। আর মন একাগ্র করতে না পারলে সমাধি কখনো হবে না। সমাধি হচ্ছে মনের একাগ্রতার একটা চরম রূপ। আমরা একাগ্র করতে শুরু করি, আমরা ধ্যান করি, কিছুক্ষণের জন্য করি হয়তো, কিন্তু সমাধি হচ্ছে এমনই একটা অবস্থা যেখানে মন এতটাই একাগ্র হয়ে যায় যে বাহ্য জ্ঞানও প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। নির্বিকল্প সমাধিতে বাহ্য জ্ঞানও লুপ্ত হয়ে যায়। সেই রকম যোগ অভ্যাস করতে হবে। সেই জন্য মনকে তো সংযত করতেই হবে। সেই জন্য এখানে বলছেন নিয়ত মানসঃ, অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক মুহূর্তে, নিয়ত প্রত্যেক সময়, সব সময়, সর্বদা তিনি মনকে সংযত করবেন। তাহলে তিনি শান্তি লাভ করবেন, নির্বাণ পরমাম শান্তি এবং মৎসংস্থাম। সুন্দর এখানে ভগবান বলছেন তিনি মোক্ষ লাভ করবেন। মোক্ষ লাভ করবেন, কিন্তু সেই মোক্ষ, সেটা হচ্ছে যেখানে নির্বাণ বলা হচ্ছে, এবং সেটাই হচ্ছে পরা শান্তি। অর্থাৎ এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন উপরতি। আর মত সংস্থাম, এবং তিনি ভগবানই অবস্থান করবেন। তিনি, আমরা যদি অন্য দৃষ্টিতে বলি, তিনি ব্রহ্মেই অবস্থান করবেন। অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করবেন এবং ভগবৎ স্বরূপে অবস্থান করবেন, অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করবেন। যিনি যোগী, তিনি নিজেকে যদি, নিজের চিত্তকে যদি সংযত করেন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে তিনি ভগবানকেই লাভ করবেন, মোক্ষ লাভ করবেন এবং পরম শান্তি লাভ করবেন। এই কথা এখানে ভগবান বলছেন, যিনি যোগী তিনি আমাকেই লাভ করেন। এবং আমি কিরকম? আমি হচ্ছে নির্বাণ পরমাম শান্তি। আমার মধ্যেই সেই নির্বাণ আছে, আমার মধ্যেই সেই শান্তি আছে, তাকে লাভ করবেন। সুতরাং আমরা যদি শান্তি লাভ করতে চাই, আমরা যদি মোক্ষ লাভ করতে চাই, তাহলে ভগবানে অবস্থান আমাদেরকে করতে হবে, ভগবৎ স্বরূপে অবস্থান করতে হবে। ভগবৎ স্বরূপে মানে হচ্ছে ভগবানের কথা প্রত্যেক মুহূর্তে চিন্তা করতে হবে, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে হবে, চিন্তা করতে করতে ভগবানকে ভালোবেসে। ভগবানের এখানে ভালোবাসার কথা বলা হয়নি, কিন্তু যদি আমরা অন্য দৃষ্টিতে দেখি, ভক্তি যোগের দিক থেকে দেখি, তাহলে ভগবানকে ভালোবেসে
এক হয়ে যেতে হবে। আর যোগীর দৃষ্টিতেও ভগবানকে তো বা ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে তো ভালোবাসতেই হয়, না হলে তিনি তাতে আত্মাকে বা নিজের চিত্তকে সংযত করবেন কিভাবে, নিজের চিত্তকে একাগ্র করবেন কিভাবে? তাই ভগবানে অবস্থান করা মানে ভগবানকে ভালোবেসে ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। এইরকম যিনি করতে পারবেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাবেন এবং সেটাই হলো পরম শান্তিরূপ মোক্ষ। সেটাই নির্বাণ। যোগী নির্বাণ লাভ করেন, অর্থাৎ এখানে ভগবান এত এর আগে যে যোগারূঢ় ব্যক্তির কথা বলছিলেন, সেই যোগী বা যোগারূঢ় ব্যক্তির ফল কি বলছে, যে তিনি যদি যোগ অভ্যাস করেন তার ফল কি? তার ফল হলো এই মোক্ষ বা পরম শান্তি, বা তিনি আমাতেই অবস্থান করবেন, ভগবানই অবস্থান করবেন, এই যে পরম আনন্দ লাভ করবেন, সেটার কথা এখানে বলা হয়েছে। এই শ্লোকে মূলত ফলের কথা বলা হচ্ছে। যোগারূঢ় ব্যক্তি তিনি কি লাভ করেন? পরম শান্তি লাভ করেন। আমাদের উপাসনা পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।